ایران کے ساتھ اب بھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، مگر امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا بیان، کہا صدر ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ وہ مزید پیش رفت کے بعد معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ کہا امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ نے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع سے متعلق معاہدے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہو گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، ویب سائٹ کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمت کی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کو ٹھکانے لگانے اور یورینیم افزودگی کے معاملے اور ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوئی۔ 60 روزہ مفاہمتی معاہدے میں آبنائے ہورمز سے جہازرانی کو بلا رکاوٹ رکھنے کی شق شامل ہوگی۔ آبنائے ہورمز میں نہ ٹول ٹیکس ہوگا اور نہ ہی جہازوں کو ہراساں کیا جائے گا۔ ایران کو 30 روز کے اندر آبنائے ہورمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹانا ہوں گی۔ امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدے کی زیادہ تر شرائط پر منگل تک اتفاق ہو چکا تھا۔ دونوں جانب کی اعلیٰ قیادت کی منظوری ابھی باقی ہے۔ امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایرانی حکام کہہ رہے ہیں کہ ضروری منظوری حاصل کر لی گئی ہے اور ایران معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہے۔ تاہم امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ امریکی اور عرب میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے خبر کی تصدیق کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی گئی ہیں اور ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ قومی سلامتی اور خارجہ امور کی ایرانی پارلیمانی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کو اب تشویش صرف صدر ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی کو لے کر ہے اور ٹرمپ کے وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر ہے، جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں اکثر کیا گیا ہے۔ ایک طرف جنگ بندی کی باتیں اور دوسری جانب جنگ بندی کی خلاف ورزی کے اطلاعات۔ ایرانی علاقے بو شہر میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی تصدیق، ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام نے ایک امریکی طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے طیارہ تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ ایران کا آبنائے ہورمز میں امریکی جہازوں پر حملہ۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے ایرانی خبر ایجنسی فارس کے حوالے سے کہا کہ ایران نے آبنائے ہورمز میں امریکی بحری جہازوں پر بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے پہلے سے طے کردہ اہداف پر حملے ایران کے جنوبی علاقے سے کیے۔ امریکہ کا ایران پر پھر حملہ، ایران کا جواب۔ خطے میں امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہورمز میں ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد امریکی افواج اور آبنائے ہورمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے تھے۔ تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے کے جس اڈے سے ایران پر حملہ کیا گیا اس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ آئندہ کسی بھی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ 3 جہازوں کو آبنائے ہورمز میں داخلے سے روک دیا۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی آئل ٹینکر نے آبنائے ہورمز سے گزرنے کی کوشش کی، جس پر پاسداران انقلاب نے وارننگ شاٹس فائر کر کے جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دیا ہے۔
अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए होर्मुज पर अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिक़ें शामिल हैं। मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए होर्मुज को 30 रोज़ा में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। इसराइल पर फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और उन पर जिनसी तशद्दुद में मुलविस अफराद का ताल्लुक इसराइली फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइली जेल हुकाम से है। इसराइल पर रेप और जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात काबिल वसूख हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस को भी यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का जिम्मेदार करार देकर उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लैक लिस्ट किया है। इसराइली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, हम सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। हम सब मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। मोरो में कारकुनों से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम को मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट कंप्लाइंस पर जोर होगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। ज़राई पैदावार बढ़ी तो बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्को है। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार 60 से 70 मन फी एकड़ तक पहुंचा दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आबाई इलाके वादी तीर आमद, उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि उनसे किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी से मकामी उमायदीन, पार्टी कारकुनों और शहरियों ने मुलाकातें भी की। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के लिए पुरअज़्म है। वांग यी का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित और हर शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहता है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस के इजलास से खिताब करते हुए इसाक डार का कहना था कि चीन आलमी उमूर में इस्तेहकाम की अलामत और तरक्की पजीर ममालिक का मजबूत साथी है। पाकिस्तान चीनी सदर के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मेरिडोव की भी न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसाक डार और आज वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तय पाया है कि फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़ीर दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट से 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मफ़ाहमती यादाश्त से मुतालिक सवाल। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा,
صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کی ہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم سے دستبردار اور آبنائے ہرمز کھولنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایران معاملے پر بری ڈیل نہیں کریں گے۔ آج صبح عمان کے سفیر سے بات کی۔ عمانی سفیر نے یقین دہانی کروائی کہ آبنائے ہرمز کو ٹول ٹیکس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہب کے علاقے وندر میں آدم کھنڈ کے مقام پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایران کے شہید رہنما سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سیکیورٹی میں جمعرات کو ادا کر دی گئی۔ اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق نماز جنازہ میں علی خامنائی کے اہل خانہ اور کچھ سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ برطانوی اخبار کی علی خامنائی کی نماز جنازہ سے متعلق خبر کی دیگر ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، نہ اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکریٹری علی باقری نے کہا امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ افزودہ یورینیم ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر مکمل اتفاق نہیں ہوتا، سمجھیں گے کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں شپنگ قواعد پر عمل درآمد کے لیے قائم نئے ادارے پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا قیام پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے بھتہ وصولی کی نئی کوشش ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ایران کی خلیج فارس آبنائے ہرمز اتھارٹی ایک مذاق ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، پولیس والے کام پر نہیں آ رہے، ایرانی معیشت اور کرنسی زوال کا شکار ہے۔ ایرانی حکومت کے خلاف ہمارا اقتصادی آپریشن فیوری جاری ہے۔ ایرانی ایئر لائنز کی لینڈنگ، ایندھن کی فراہمی اور ٹکٹ فروخت تک رسائی بھی بند کر دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی شکست کو چھپانے کے لیے ایران میں اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے نشر بیان میں مجتبی خامنائی نے کہا کہ جنگ مسلط کرنے، اقتصادی دباؤ ڈالنے اور سیاسی پروپیگنڈا کرنے کے بعد اب دشمن اپنی فوجی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے ایرانی قوم میں تقسیم در تقسیم کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ مجتبی خامنائی نے ایرانی عوام سے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ یہاں پہ بہت انجوائے کیا ہے، بچوں کے لیے جو زپ لائن بنایا ہم نے دیکھا، بچے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے بہت اچھا جانور دیکھے، پرندے دیکھے، بہت مزہ آیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری ہے۔ گھروں میں کھانے کی دعوتیں، بیف پلاؤ، نہاری اور کباب سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ بچوں نے بھی کھانے کے بعد والدین کے ہمراہ پارکس کا رخ کیا۔ اسلام آباد میں سخت گرمی کے باوجود فیملیز بچوں کو انجوائے کروانے دامن کوہ پہنچ گئیں۔ وادی سوات میں بھی سیاحتی مقامات اور پارکس میں سیاح قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں جاری، بیروت سمیت جنوبی لبنان میں شدید بمباری۔ سیدون شہر میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے 2 خواتین سمیت 5 افراد شہید۔ تائر کے علاقے میں اسرائیلی فوج نے کار کو نشانہ بنایا، 1 بچے سمیت 2 شامی نجات شہری شہید ہوئے۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان میں دیگر فضائی کارروائیوں میں 13 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں 24 گھنٹوں میں حزب اللہ کے 135 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 7 فلسطینی شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کی 70% زمین پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، اس کے بعد 60%۔ اب میرا حکم ہے کہ غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کر لیا جائے۔
पंजाब में ईद सफाई ऑपरेशन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सुथरा पंजाब तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर से 1,10,000 टन से जायद अलाइशें और बाक़ियात ठिकाने लगाई। सिर्फ लाहौर से 17,000 टन से जायद अलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तमाम शहरों और देहात में सुथरा पंजाब की टीमें हम्मा वक्त फील्ड में मौजूद हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं। अलाइशें उठाने के बाद गली मोहल्लों सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी शहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला गली मोहल्लों से अलाइशें उठाने में मसरूफ। कमिश्नर ऑफिस तर्जुमान के मुताबिक अब तक 4 लाख से जायद अलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक 2 डोज में अलाइशें सड़कों पर फेंकने और फाड़ने वाले 43 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी सफाई ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 1,10,000 अलाइशें खंदकों में तल्फ की जा चुकी हैं। देही इलाकों में सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। इस्लामाबाद के 72 इज्तिमाई कुर्बानी पॉइंट्स को धोकर जरासीम को स्प्रे किया गया। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गैस धमाके से आग लग गई। 3 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब गैस लीकेज की कॉल पर अमला वाक़े की जगह जा रहा था। अपार्टमेंट मलबे से 2 ख़वातीन और 1 बच्चे की लाशें मिली हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद के दूसरे दिन की खुशियां मनाने में मसरूफ। आज भी ईद मिलन पार्टियां जारी। किसी ने अजीजों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। ख़वातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक। क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दोनों टेस्ट मैच ट्रिनिडाड और टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी वुमेन्स क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके की तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नोहे दस्तगीर बट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले शख्स को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। 21 साल ऑस्ट्रियन शहरी ने अदालत में दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को 2024 में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से 1 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम और उसके साथी ने मशरिक़ वस्ता में हमलों की मंसूबाबंदी का भी एतराफ़ किया है। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। अब ईद के तीनों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का तहलका। ईद के तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ। और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी दी डोंकी। और बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बी ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ दिया। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश। ज़ॉम्बी का कामयाब आगाज, मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी।